నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతంలోని ప్రాజెక్టులపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ. ఆగస్టు 20 లోపు అఫిడవిట్ దాఖలుకు కేంద్రానికి ఆదేశం. పార్టీ ఫిరాయింపులను ప్రారంభించిందే కాంగ్రెస్. ఆయారాం గయారాం సంస్కృతికి శ్రీకారం చుట్టిందని కేటీఆర్ ధ్వజం. రష్యాలో కొనసాగుతున్న ప్రధాని మోదీ పర్యటన. భారతీయ సంతతికి చెందిన ప్రజలతో ముచ్చట. అమెరికాలోని టెక్సాస్లో హరికేన్ బీభత్సం, 4 మృతి. అంధకారంలో లక్షలాది మంది. వైభవంగా బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణం. దర్శించుకున్న మంత్రులు, భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు. రష్యా పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని మోదీ అక్కడ స్థిరపడిన భారతీయులతో ముచ్చటిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. चुनाव का माहौल भी देखा होगा, टीवी पर देखते होंगे चुनाव कैसा चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। साथियों, चुनाव के दौरान मैं कहता था कि बीते 10 सालों में भारत ने जो विकास किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले 10 साल और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तक, ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल तक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की नई गति दुनिया के विकास का, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगी। आज ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा। और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। साथियों, मुझे खुशी है बस यही प्यार जो है ना दोस्तों, जब देशवासियों के साथ दूरी का अवकाश ही न हो, जो सोच लीडर के मन में चलती है वही सोच जब जन मन में होती है ना, तो अपार ऊर्जा जनरेट हो जाती है दोस्तों। और यही मैं देख रहा हूं यहां पर। साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए
भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यहां मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को और नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त, हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे
तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज बड़ी संख्या में हमारे नौजवान रशिया में पढ़ाई के लिए आते हैं। मुझे बताया गया है कि यहां अलग अलग राज्यों की एसोसिएशन भी है। इससे हर राज्यों के त्योहारों, खान पान, भाषा, बोली, गीत, संगीत की विविधता भी यहां बनी रहती है। आप यहां होली, दिवाली से लेकर हर त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। भारत के स्वतंत्रता दिवस को भी यहां उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। और मैं आशा करूंगा इस बार 15 अगस्त तो और शानदार होनी चाहिए। पिछले महीने इंटरनेशनल योग डे पर भी हजारों लोगों ने यहां पार्टिसिपेट किया। मुझे एक और बात देखकर और भी अच्छा लगता है, यहां जो हमारे रशियन दोस्त हैं वो भी इन त्योहारों को मनाने के लिए उतने ही जोश से आपके साथ शामिल होते हैं। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट सरकारों के दायरे से बहुत ऊपर होता है और वो एक बहुत बड़ी ताकत भी होता है। और साथियों, इसी पॉजिटिविटी के बीच मैं आपसे एक और गुड न्यूज भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कौन से गुड न्यूज आए। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए काउंसलेट खोलने का निर्णय लिया गया है। రష్యా సైన్యంలో పనిచేస్తున్న భారతీయులను విడుదల చేసేందుకు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఒప్పుకున్నారు. వెంటనే వారిని ఆర్మీ విధుల నుంచి వెనక్కి రప్పిస్తామని, స్వదేశానికి పంపడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తామని ప్రధాని మోదీకి హామీ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు సోమవారం సాయంత్రం ప్రధాని మోదీకి ఇచ్చిన ప్రైవేటు విందులో పుతిన్ మాట ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. విందు సందర్భంగా రష్యా సైన్యంలో భారతీయుల విషయాన్ని ప్రధాని మోదీ ప్రస్తావించారు. వెంటనే వారిని విడుదల చేస్తామని పుతిన్ హామీ ఇచ్చారని సమాచారం. ఉక్రెయిన్తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో భారత్ నుంచి వెళ్లిన సుమారు 50 మంది యువకులను రష్యా తన సైన్యంలో చేర్చుకుంది. ఈ క్రమంలో 4 భారతీయులు మృతి చెందారు. తమను మోసం చేసి సైన్యంలో చేర్చారని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. తమను సైన్యం నుంచి విడిపించి స్వదేశానికి తీసుకువెళ్లాలని కొంతకాలంగా వారు వేడుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ పుతిన్తో విందు సందర్భంగా ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించగా వారిని స్వదేశానికి పంపేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు ఒప్పుకున్నారు. భారత్ తమకు ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామి అని అమెరికా తెలిపింది. వివిధ అంశాలపై నిరంతరం సమగ్ర, స్పష్టమైన చర్చలతో ఇరు దేశాల మధ్య బంధాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నట్లు పేర్కొంది. రష్యాతో మైత్రి కొనసాగింపుపైన తమ ఆందోళనను భారత్కు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తామని తెలిపింది. మోదీ రష్యా పర్యటన, ఆ దేశ అధ్యక్షుడు పుతిన్తో ద్వైపాక్షిక చర్చల నేపథ్యంలో అగ్రరాజ్యం ఈ మేరకు స్పందించింది. పుతిన్తో చర్చల్లో ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని కూడా ప్రస్తావించాలని మోదీకి అమెరికా సూచించింది. రష్యా తీసుకునే ఏ నిర్ణయమైనా ఉక్రెయిన్ ప్రాంతీయ సమగ్రత, సార్వభౌమత్వం, ఐక్యరాజ్యసమితి చట్టాలను గౌరవించేలా ఉండాలని పుతిన్కు స్పష్టం చేయాలని కోరింది. రష్యాతో సంబంధాలు కొనసాగించే ఏ దేశాన్నైనా తాము ఇదే కోరతామని అగ్రరాజ్యం విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి మాథ్యూ మిల్లర్ తెలిపారు.
కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతంలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టులను కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు కేఆర్ఎంబీ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చే అంశంపై ఆగస్టు 20లోగా అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. అనుమతులు లేకుండా శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్ జలాలను విద్యుదుత్పత్తి సహా ఇతర అవసరాలకు వాడేస్తున్నారంటూ ఏపీ ప్రభుత్వం గతంలో దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టు విచారణ జరిపింది. ప్రాజెక్టులను కేఆర్ఎంబీ పరిధిలోకి తేవాలని ఏపీ సర్కార్ కోరుతూ ఉండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరాకరిస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వమే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన నేపథ్యంలో నోటిఫికేషన్ జారీకి కొన్ని సాంకేతిక కారణాలు ఉన్నాయని అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ధర్మాసనం దృష్టికి తెచ్చారు. కేంద్రం నుంచి తగిన సూచనలు తీసుకోవాల్సి ఉందన్నారు. ఈ క్రమంలో తదుపరి విచారణను సుప్రీంకోర్టు ఆగస్టు 20కి వాయిదా వేసింది. పార్టీ ఫిరాయింపులను ప్రారంభించిందే కాంగ్రెస్ అని, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్టీ ఫిరాయింపులను హస్తం పార్టీ ప్రోత్సహించిందని కేటీఆర్ అన్నారు. ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన కేటీఆర్ ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో గులాబీ నేతల్ని చేర్చుకుంటున్న కాంగ్రెస్పై తప్పకుండా పోరాటం చేస్తామన్నారు. రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షిస్తామంటున్న రాహుల్ గాంధీ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఫిరాయింపులకు సమాధానం చెప్పాలన్నారు. భారత నేతలు పార్టీ మారేందుకు కాంగ్రెస్ ఎంత డబ్బు వెచ్చిస్తుందో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. कांग्रेस सत्ता में यूं ही नहीं आई। कांग्रेस ने ऐसे ऐसे वादा किया, तेलंगाना की जनता को मैं दिखाना चाहता हूं आपको। 6 गारंटी की बात की गई थी, 100 दिन में पूरे करेंगे 6 गारंटी राहुल जी के नाम पे। आज के जो मुख्यमंत्री हैं उनके दस्तखत के साथ, उनके सिग्नेचर के साथ, आज के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके सिग्नेचर के साथ, राहुल जी, सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के तस्वीरों के साथ वादा किया गया था कि 100 दिन में हर कोई एक वादा जो 6 गारंटी अमल करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत कुछ कहा। आज 7 महीने पूरे हो गए कांग्रेस की हुकूमत बनके तेलंगाना में, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। 6 गारंटी भूल गई कांग्रेस, पर 6 हमारे एमएलए ले गई, 6 हमारी एमएलसी ले गई और एक राज्यसभा एमपी को भी ले गई। जब भी कोई एमएलए डिफेक्ट करता है कांग्रेस से बीजेपी में, तो कांग्रेस बार बार कहती है कि बीजेपी इमोरल पॉलिटिक्स प्ले करती है और ये गलत है। एक तरफ पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते हो और उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे एक सदस्य पोचारम श्रीनिवास रेड्डी जी जो बीआरएस के एमएलए हैं, उनका हाथ मिलाते हैं, इंकरेज करते हैं। आज तक हमारे 6-7 एमएलएस को, 6-7 एमएलसीज को ये लोग ले गए और कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिए। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से, ये कैसी हिपोक्रेसी है? एक तरफ आप फ्लॉन्ट करते हो कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे तरफ यू डिसेक्रेट द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बेइज्जती करते हो, उसकी अपमान करते हो। 50 करोड़ अगर कर्नाटक में दिए जाते हैं एक एमएलए बदलने के लिए, जो कि सिद्धरामैया जी का कहना है, मेरा नहीं, तो अब तेलंगाना में कितना पैसा दे रहे हो? एक एमएलए खरीदने के लिए कितना पैसा दे रही है कांग्रेस पार्टी? 50 दे रही है, 100 करोड़ दे रही है, कितना मिल रहा है ये एमएलए को ये भी बताना पड़ेगा। నైతికత అన్నదానికంటే రాజ్యాంగబద్ధమా చట్టబద్ధమా కాదా? రాజ్యాంగబద్ధమైనది ఏదైతే ఉన్నదో 2/3 అనేది వాళ్ళ రాజ్యాంగంలో ఉంది. నైతికత కూడా అవసరం, కానీ నైతికత ఒక్క మాకే కాదు కదా, అందరికీ ఉండాలి కదా. రేవంత్ రెడ్డి గారు రాళ్లతో కొట్టి చంపమన్నారు కదా ఎవరైనా పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు మారితే, మరి వాళ్ళ గురించి మేము అదే అడుగుతున్నాం, ఏ రాళ్లతో కొట్టి చెప్పాలని అడుగుతున్నాం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నేతన్నలు, చేనేతల ప్రాణాలను తీస్తోందని భారస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆరోపించారు. భారస అధికారంలో ఉన్న సమయంలో నేతన్నల ఆత్మహత్యలు నివారించి వారికి ఉపాధి కల్పించే ఉద్దేశంతో బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. 7 ఏళ్ల పాటు కొనసాగిన ఈ బతుకమ్మ చీరల ఆర్డర్ల కారణంగా రాష్ట్రంలో చేనేతలు, నేతన్నల ఆత్మహత్యలు ఆగిపోయాయని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఏటా 350 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్తో బతుకమ్మ, రంజాన్, క్రిస్మస్ సందర్భంగా భారస ప్రభుత్వం 1 కోటి చీరలను పంపిణీ చేసేదన్న కేటీఆర్, కాంగ్రెస్ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చాక చీరల పంపిణీ నిలిపివేసేందుకు కుట్ర చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇప్పటికే బతుకమ్మ చీరల ఆర్డర్లు నిలిపివేసిన కారణంగా 10 మంది నేతన్నలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని, ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనాలోచిత నిర్ణయాలు మానేసి నేతన్నలు, చేనేతలకు ఉపాధి కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేడు ఉమ్మడి పాలమూరులో పర్యటించనున్నారు. అధికారిక పర్యటనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఎన్నికల తర్వాత తొలిసారిగా మహబూబ్ నగర్కి రానున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా సమగ్ర అభివృద్ధిపై అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులతో సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. సాగునీటి రంగంలో ప్రాజెక్టుల పూర్తి, విద్య, వైద్యం, పర్యాటకం సహా కీలకమైన అంశాలపై సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు.
అధికారిక పర్యటనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేడు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు రానున్నారు. బేగంపేట విమానాశ్రయం నుంచి ప్రత్యేక హెలికాప్టర్లో పాలమూరు కలెక్టరేట్కు చేరుకోనున్న ఆయన తొలుత ఉమ్మడి జిల్లా ప్రముఖులతో సమావేశమవుతారు. అనంతరం మహిళా శక్తి క్యాంటీన్ ప్రారంభం సహా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఆ తర్వాత కలెక్టరేట్లో పూర్వ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందిన కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలతో జరిగే సమావేశంలో పాల్గొంటారు. అనంతరం భూత్పూర్ రోడ్డులోని ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ హాల్లో ఉమ్మడి జిల్లా పార్టీ నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, మాజీ ప్రజాప్రతినిధులతో భేటీ అవుతారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాలమూరు జిల్లావాసి కావడంతో సమీక్ష తర్వాత జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధికి ఏ నిర్ణయాలు తీసుకుంటారోనని జనం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. పాలమూరు, రంగారెడ్డి సహా పెండింగ్ ప్రాజెక్టుల పూర్తి, విద్య, వైద్యం, పర్యాటకం, మహిళా సాధికారత సహా ఇతర అంశాలు ప్రధాన ఎజెండాగా సమీక్ష జరపనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకురావాల్సిన అంశాలపై జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ జిల్లా అధికారులతో సమీక్షించారు. ఉమ్మడి జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు తమ నియోజకవర్గాలకు కావలసిన పనులపై అధికారులకు నివేదిక సమర్పించారు. సీఎం గారు కూడా దీన్ని టాప్ ప్రయారిటీలోకి తీసుకొని వీలైనంత బడ్జెట్ నిధులు కేటాయించి వీటిని పూర్తి చేయాలన్న సంకల్పంతో ఉన్నారు. అందులో భాగంగానే ఎక్కడ మనకి ఇబ్బందులు ఎదురవుతా ఉన్నాయి, ఏ ప్యాకేజీలు మనం ఫస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, దానికి కావాల్సిన బడ్జెటరీ అలొకేషన్స్ ఎట్లుండాలి, వాటి మీద కూడా దీర్ఘంగా చర్చిస్తారు. రివ్యూలో అది కూడా ఒక ప్రధానమైన పాత్ర. రిజర్వాయర్లు కంప్లీట్ అయినా కూడా మెయిన్ కెనాల్స్ కాలేదు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్స్ రాలేదు, తర్వాత కొన్ని పర్యావరణ అనుమతులు ఇంకా రావాల్సి ఉన్నాయి, వాటర్ అలొకేషన్ రావాల్సి ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటి మీద కూడా క్షేత్రస్థాయిలో ఏమున్నదనే విషయాన్ని వాళ్ళు తీసుకుంటారు. మొత్తానికి కృష్ణానది నీళ్లు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు వీలైనంత ఎక్కువగా తీసుకొచ్చి పెండింగ్ ప్రాజెక్టులన్నింటినీ కూడా ఒక టైం ఫ్రేమ్ పెట్టి బడ్జెటరీ అలొకేషన్ పెట్టి కంప్లీట్ చేయాలన్న సంకల్పం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉంది. సాగునీటి రంగం తర్వాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి విద్య, వైద్యం, మహిళా సాధికారత, పర్యాటకం సహా ఇతర అంశాలపై చర్చించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉమ్మడి జిల్లాకు జేఎన్టీయూ కళాశాలలు, పాలమూరు విశ్వవిద్యాలయం అభివృద్ధి, సర్కారీ పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతుల కల్పన, జిల్లా కేంద్రంలో 1000 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి పూర్తి, పరిశ్రమల ఏర్పాటు, నల్లమల ఎకో టూరిజం, పర్యాటక హబ్గా పాలమూరును అభివృద్ధి చేసేందుకు అనుసరించాల్సిన ప్రణాళికలపై సీఎం సమీక్షిస్తారు. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఒకటి ప్రపోజ్ చేస్తే బాగుంటుందన్న ఆలోచన మాకు వచ్చింది. దాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుపోతాం. జడ్చర్ల దగ్గర ఒక 40 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలం ఉంది హైవేకి దగ్గరలో. ఆ ప్రదేశంలో ఇట్లా మనం ఎన్ఐటీ తెచ్చుకుంటే ఖచ్చితంగా మహబూబ్ నగర్ జాతీయ ఎడ్యుకేషన్ చిత్రపటంలో ఒక ప్రముఖమైన పాత్ర ఉంటుంది. ఇది 3 రాష్ట్రాల విద్యార్థులకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి వాటిని కన్సిడర్ చేయమని చెప్పి మేము కోరబోతా ఉన్నాం. ఇట్లా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యూనివర్సిటీ కూడా ఇక్కడ రావాలని చెప్పి అడగబోతా ఉన్నాం. చాలా ఉన్నాయి సమస్యలు మహబూబ్ నగర్లో. గత పాలకులు పరిష్కారం చేయగలిగే స్థితిలో ఉండి కూడా విస్మరించిన అంశాలు చాలా ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుపోతాం. ఖచ్చితంగా మహబూబ్ నగర్ ఈ 5 ఏళ్ల కాలంలో గతానికంటే ఎన్నో రెట్లు అభివృద్ధి పదంలో ప్రయాణం చేయబోతా ఉంది. ఓ ప్రైవేటు ఫంక్షన్ హాల్లో జరిగే సమావేశంలో పలువురు ముఖ్యులు కాంగ్రెస్ కండువాను కప్పుకునే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే అభివృద్ధి పనుల పేరిట సోమవారం ఎమ్మెల్సీ చల్లా వెంకట్రామరెడ్డి సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిశారు. ఆయనతో పాటు ఆలంపూర్ ఎమ్మెల్యే విజయుడు భారాసాను వీడి కాంగ్రెస్ తీర్థం పుచ్చుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది. పాలమూరు జిల్లా పేరు చెప్తే గుర్తుకొచ్చేవి వలసలు, పెండింగ్ ప్రాజెక్టులే. జిల్లాను సస్యశ్యామలం చేసేందుకు అనేక సాగునీటి ప్రాజెక్టులు చేపట్టినా దశాబ్దాలుగా పూర్తి కాకపోవడంతో అనుకున్న లక్ష్యం నెరవేరడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాలమూరు ప్రాజెక్టులపై దృష్టి సారించింది. ఇప్పటికే ఉమ్మడి జిల్లా ప్రాజెక్టులపై పలుమార్లు జిల్లా మంత్రులు, ఇన్ఛార్జి మంత్రులు సమీక్షలు నిర్వహించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సైతం ఇవాళ సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పూర్తిపై పాలమూరు జిల్లా ప్రజల్లో కొత్త ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. అసంపూర్తిగా ఉన్న పాత ప్రాజెక్టులు సహా ఇటీవలే మొదలై పూర్తి కాని పాలమూరు, రంగారెడ్డి, తుమ్మిళ్ల, గట్టు ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టులను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించాలని భావిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సొంత జిల్లా కావడంతో ఇప్పటికే ఆయన కొడంగల్ ప్రజలకిచ్చిన మాట మేరకు అధికారంలోకి రాగానే మక్తల్, కొడంగల్, నారాయణపేట ఎత్తిపోతల పథకానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ప్రస్తుతం డిపిఆర్ రూపకల్పన, సర్వే కొనసాగుతున్నాయి. ఉమ్మడి పాలమూరు సహా నల్గొండ, రంగారెడ్డి జిల్లాలకు 12,30,000 ఎకరాలకు సాగునీరు, 1,226 గ్రామాలకు తాగునీరు, పారిశ్రామిక నీటి అవసరాలు తీర్చేందుకు ఉద్దేశించిన పాలమూరు, రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్న చందంగా మారింది. ప్రాజెక్టులో భాగమైన నార్లాపూర్, ఏదుల, వట్టెం, కరివెన, ఉదండపూర్ జలాశయాల పనులు 60% పూర్తయ్యాయి.
కాలువలు, సొరంగ మార్గాలు, పంప్ హౌజ్ల పనులు 40 నుంచి 50% వరకు పూర్తయ్యాయి. ఒక్క మోటారులో శ్రీశైలం జలాశయం నుంచి నార్లాపూల్ జలాశయానికి ప్రస్తుతం నీళ్లెత్తిపోయొచ్చు. మిగిలినవన్నీ అసంపూర్తిగానే మిగిలాయి. ఇప్పటి వరకు లక్ష్మీదేవిపల్లి జలాశయం పనులే ప్రారంభం కాలేదు. ఉదండపూర్ జలాశయం కింద పునరావాసం కల్పించడంపై దృష్టి సారించి వీలైనంత త్వరగా ప్రాజెక్టు నుంచి సాగునీరు అందించేందుకు తీవ్ర కసరత్తు కొనసాగుతోంది. పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం 2 టీఎంసీల సామర్థ్యంతో పూర్తి స్థాయిలో పనులు చేపట్టాలని ఇంజనీరింగ్ శాఖ అధికారుల్ని ఇప్పటికే ఇన్ఛార్జి మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సైతం పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రధాన ఎజెండాగా మహబూబ్ నగర్ లో సమీక్ష చేపట్టనున్నారు. మక్తల్ నారాయణపేట్ కొడంగల్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవబోతుందో దాంట్లో ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలా ఉండబోతుంది, దాంట్లో డైవర్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఎలా చేస్తే ఇంకా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ నారాయణపేట్ అనేది చూస్తున్నాం. దాంట్లో 2-3 సజెషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎట్లా హౌ టు కన్వర్ట్ హ్యావ్ చిన్న మినీ లిఫ్ట్స్ ఇస్తే హౌ ఇట్ కెన్ ద వాటర్ స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు ఇంకా కొన్ని విలేజెస్ అనేది మెయిన్గా డిస్కషన్ ఆన్ ఇరిగేషన్. ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో జూరాల, నెట్టెంపాడు, కోయల్, భీమా, తుమ్మిళ్ల, గట్టు ఎత్తిపోతల పథకాలు ఉన్నాయి. మహాత్మాగాంధీ ఎత్తిపోతల పథకం పరిధిలో వానాకాలంలో చివరి ఆయకట్టు వరకు నీరందడం లేదు. ఈ సమస్యల్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి నియోజకవర్గానికి 4 లేదా 5 టీఎంసీల రిజర్వాయర్లు ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని ఇప్పటికే మంత్రులు అధికారుల్ని ఆదేశించారు. నెట్టెంపాడు పథకం కింద పనులు పూర్తి కాకపోవడంతో 2 లక్షల ఎకరాలకు గాను ప్రస్తుతం 50 నుంచి 1,00,000 ఎకరాలకు మాత్రమే సాగునీరు అందుతోంది. నెట్టెంపాడు కింద ర్యాలంపాడు జలాశయానికి అనుబంధంగా నిర్మిస్తున్న గట్టు ఎత్తిపోతల పథకం పనులు పూర్తి కాలేదు. జూరాల కుడి, ఎడమ కాల్వల ద్వారా 1,00,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతున్నా రెండో పంటకు నీళ్లందడం గగనంగా మారుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో జూరాల, నెట్టెంపాడు, గట్టు ఎత్తిపోతల పథకాల కింద జలాశయాల నీటి నిల్వ సామర్థ్యాల్ని పెంచాలని అక్కడి ప్రజా ప్రతినిధులు కోరుతున్నారు. గట్టు ఎత్తిపోతల పథకం అంటే ఈ ర్యాలంపాడ్ రిజర్వాయర్ బ్యాక్ వాటర్తోన మనం థర్డ్ ఫేజ్ అంటే గట్టు నిర్మాణం జరుగుతుంది. అది 1.3 టీఎంసీ అతి తక్కువ ఖర్చుతోన అంటే 600 ఎకరాలు మాత్రమే వాటర్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఏరియా ఉంది. అది గుట్టల నడమల ఉన్నందుకు తక్కువ కాస్ట్తోన కూడా ఆ నిర్మాణం పనులు జరుగుతున్నాయి. దాన్ని కూడా 4 టీఎంసీలకి మార్చండి అని నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అడగడం జరిగింది. దీనివల్ల ఈ ప్రాంతంలో 1-2 సంవత్సరాలు కరువు వచ్చిన మన ఉమ్మడి జిల్లాలోని మన అలంపూరు గద్వాల నియోజకవర్గం అంటే కొత్త జిల్లా అయిన అలంపూరు గద్వాల నియోజకవర్గం జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాలో మళ్ళీ 6 లక్షల ఎకరాలకు సాగు నీళ్ళు వచ్చే విధంగా మళ్ళీ 6 లక్షల ఎకరాలు సాగు భూమి ఉంది. మళ్ళీ ఈ సాగు భూమి 6 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కోయల్ సాగర్ ఎత్తిపోతల పథకం ఆయకట్టును 50,000 ఎకరాలకు పెంచుతూ పనులు చేపట్టిన 30,000 ఎకరాలకు మాత్రమే సాగునీరు అందుతోంది. భీమా ఎత్తిపోతల పథకం కింద ఉన్న శంకర సముద్రం పునరావాస సమస్య కొలిక్కిరాలేదు. మక్తల్ నియోజకవర్గంలో 9 ముంపు గ్రామాల సమస్యలు అపరిష్కృతంగా మిగిలాయి. దేవరకద్ర నియోజకవర్గంలో కరివెన జలాశయం నుంచి కాల్వల నిర్మాణం చేపట్టలేదు. ఇవి కాకుండా మినీ ఎత్తిపోతల పథకాలు, రోడ్ కమ్ చెక్ డ్యాంలు, కాల్వల పూడికతీత, మరమ్మతులు, ఆయకట్టు స్థిరీకరణ ఈ అంశాలన్నింటిపై కూలంకషంగా చర్చించి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ముంపు గ్రామాలకు సంబంధించిన విషయాలు స్పష్టంగా 9 ముంపు గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఆ ముంపు గ్రామాలు 20 ఏళ్ల కింద వాళ్ళ భూముల్ని 20,000 రూపాయలకు ఎకరాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళు ఈ ప్రాంతం సంక్షేమం అవుతుంది అనుకుని కలగన్నారు. ఇప్పటిదాకా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో వచ్చినటువంటి బెనిఫిట్సే తప్ప గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఒక బెనిఫిట్ కూడా వాళ్ళు చేయలేదు. ఆ విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేయడం జరిగింది. గతంలో కూడా ఈ విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే సానుకూలంగా స్పందించి సంగమెంటుకు 11 కోట్ల రూపాయలు కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అదే మాదిరిగా నేడుగం కానీ, ఉజ్జల్లి కానీ, అదే మాదిరిగా భూత్పూర్ కానీ, అనుగుణ కానీ, అంకెన్పల్లి కానీ, దాదన్పల్లి కానీ ఈ ముంపు గ్రామాలు పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోయి ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాల్ని కూలంకషంగా ఇద్దరు శాఖ మంత్రులు చెప్పడం. ముఖ్యంగా మన దగ్గర కరివెన ప్రాజెక్టు ఈరోజు కరివెన ప్రాజెక్టును 90% పనులు పూర్తి చేస్తే కానీ రేపు పొద్దున కరివెన ప్రాజెక్టు నీళ్లు వచ్చినా కూడా మనం వాడుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం. ఎందుకంటే కరివెన ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి మెయిన్ కెనాల్స్ ద్వారా ఏదైతే కోయిల్ సాగరు తర్వాత 46,000 ఎకరాల కాయకట్టిస్తామని వాళ్ళు ప్రగల్భాలు పలికిరో ఆ మెయిన్ కెనాల్స్కి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ జరగలేదు. సో అది ప్రధాన సమస్య.
ఇప్పుడు మనం నీళ్లు కరువైనాకు వచ్చినా కూడా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ జరగలేదు. సో ఆ విషయాలన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి ఆల్రెడీ తీసుకుపోయినాం. మెయిన్ కెనాల్స్కు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా కరువైన ప్రాజెక్టు ద్వారా పాలమూరు మన దేవరకద్ర నియోజకవర్గానికి నీళ్లు తీసుకురావాలని ఆలోచనతో ఉన్నాం. ప్రజా ప్రతినిధుల నుంచి వచ్చిన సూచనల మేరకు పాలమూరు ప్రాజెక్టులపై సమగ్ర నివేదికను అధికారులు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి సమర్పించనున్నారు. ప్రాజెక్టుల పూర్తికి ప్రధాన ప్రతిబంధకాలుగా ఉన్న నిధుల కొరత, భూసేకరణ, పునరావాస కల్పన అంశాల్ని అధికారులు సీఎం దృష్టికి తీసుకొచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. కాళేశ్వరం మాదిరిగా ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసుకుని ఎత్తిపోతల పథకాల పనుల్ని వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులపై ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటారో సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.